Lagrange's mean value theorem. काय बघा Lagrange's mean value theorem statement. If f of x is a continuous function in closed interval ab and f of x is a differential function in open interval ab, then there exists a value x is equal to c such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. Write down statement. If first condition है f of x is a continuous function in closed interval ab. Second, f of x is differentiable किंवा f dash of x is exist. f dash of x is exist आणि f of x is a differentiable function. दोनों ची मीनिंग सेमच है. दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही है. f of x is a differentiable function in open interval a, b. अगर वो कंटिन्यूस है तो 100% क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल ही होगा. तो उसकी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं डिफरेंशिएबल. देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू then there exists a value x is equal to c such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. This is statement of Lagrange's mean value theorem. First we have to show that the f of x is a continuous function in closed interval ab. After that f of x is a differentiable function in open interval ab. Then there exists a value x is equal to c such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon f b minus a. इस वैल्यू तो यहाँ पे पुट करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है. ये रूल हमें यूज करना लूंगा. राइट.
f of x is equal to x in bracket x minus 1 x minus 2 in closed interval 0 comma 1 upon 2. फर्स्ट कंडिशन काय असेल, कंटिन्यूअस दाखवायचं, त्यानंतर डिफरन्शिएबल. कंटिन्यूअस आहे म्हणजेच काय असेल, ऑलवेज डिफरन्शिएबल. निश्चित करायचं, एफ डॅश ऑफ एक्स फाइंड करा, एफ ऑफ ए फाइंड करा, एफ ऑफ बी फाइंड करा, आणि त्यावरून एफ डॅश ऑफ सी चा फॉर्म्युला म्हणजे त्यामध्ये पुट करायचं. तर स्टेप बाय स्टेप जर आपण फर्स्ट लेट f of x is equal to in closed interval. Here a is equal to 0, b is equal to 1 by 2. Therefore, first condition, f of x is always continuous because this is a polynomial function. F of x is continuous in closed interval 0 comma 1 by 2. Second, f of x is differentiable or f dash of x is exist. Differentiable in open interval 0 comma 1 by 2 because of f of x is differentiable in open interval 0 comma 1 by 2. Then there exists a 1 minute एक स्टेप राहिला आपला. And f of 0 is f of a is equal to f of 0 is equal to, put 0 in this given equation. If we put 0, then f of x is always 0. Okay, next f of b is equal to f of 1 by 2. put करायचे म्हणजे f of 1 by 2 is equal to 1 by 2 in bracket 1 by 2 minus 1 1 by 2 minus 2. काय आन्सर सांगा, f of b is equal to the value of f of 1 by 2. सिम्प्लिफाय करून सांगा व्हॅल्यू काय येते. 1 by 2 in bracket minus 1 by 2 in bracket minus 3 by 2. This 1 by 2 minus plus 3. 3 by 8 3 by 8. minus 3 by 8. प्लस होणार नाही, मायनस 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 इंटू मायनस प्लस. f of b is equal to 3 by 8. by Lagrange's mean value theorem. Next क्या असेल, by LMFT म्हणजे Lagrange's mean value theorem. There exists x is equal to c in open interval ab such that formula काय Lagrange's mean value, f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. Let
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आता आपल्याला बरेचशा सी फाइंड करायचं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मायनस वन एक्स मायनस टू. सिम्प्लिफाय करत जावा. डिफरेंशिएट एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू x and x minus 1 as it is. Derivative of this function is 1 plus the next x and x minus 2 as it is. Derivative of this function x minus 1 derivative is 1 plus x minus 1 into x minus 2 is into scanner 1 into 1. Simplify करूँ क्या as it is x square minus x plus x square minus 2x plus the multiplication करा x into scanner x square minus 2x minus x minus minus plus 2 करा solve. 3x square minus 2x and minus 6x plus 2. 3x square minus 6x plus 2 f dash of x is equal. Okay, next put x is equal to c करना आपल्याला f dash of c find करायचं ना. Put x is equal to c. Yes, f dash of c is equal to 3c square minus 6c plus 2. Tell me the value of f dash of c is equal to 3c square minus 6c plus 2. The next value put करत जावा given formula मध्ये. Equation number 2 then. Equation number 1. Therefore, equation 2 becomes 3c square minus 6c plus 2 is equal to का f of b minus f of a. f of b ची व्हॅल्यू काय आली 3/8 आणि f of a ची व्हॅल्यू 0. डिवाइडेड बाय b ची व्हॅल्यू काय 3/8 मायनस a ची व्हॅल्यू काय 0. सॉरी b ची व्हॅल्यू 1/2. Therefore 3c square minus 6c plus 2 is equal to 3/8 divided by 1/2. तो 2 ने cancel करते क्या आते 4. Therefore 3c square minus 6c plus 2 is equal to 3/4. इकडे काय मायनस आहे, इकडे प्लस इकडे काय होईल मायनस होईल. Therefore 3c square minus 6c plus 2 minus 3/4 is equal to 0. Therefore 3c square minus 6c क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा 4 into 2 8 8 minus 3 म्हणजे 5 plus 5/4 is equal to 0. Therefore 4 ने प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा 12c square minus 24c plus 5 is equal to 0. Therefore c च्या व्हॅल्यू सांगा मला काय येतात. सिम्प्लिफाय करें 12c square minus 24c plus 5.
झालं इथपर्यंत झालं का? व्हॅल्यू काय येतात? 1.7 and 0.2. 1.7 पॉईंट मध्ये नका सांगा, हे सांगा कशा. नाही सर ते येत नाही. पॉइंट मध्येच येते सर. ठीक आहे, आपण डायरेक्ट मध्येच येते. ठीक आहे. therefore c is equal to 7. 1.7 and दुसरे काय ते 0.2. c is equal to 0.2. कोणती लाज होते मग? मिनिमम एक तरी लाज व्हायला पाहिजे. 0.2 ना. हा. therefore c is equal to 0.2 in open interval 0,1/2. f of x is equal to e raised to x in closure interval 0,1. सिंपल सॉल्व कराएंगे.
हा झालं का एक्झाम्पल सॉल्व? हॅलो, आहेत ना सगळे प्रेझेंट? झोपले? आहे सर. ठीक आहे. तर C ची व्हॅल्यू 0.2 हा सांगतो मी सॉल्व करून. मध्ये येते का? एक मिनिट स्क्रीन शेअर करतो आपल्याला. ओके, हा दिसते का स्क्रीनवरती एक्झाम्पल? हा सर. हो. ओके, आता बघा ह्याच्यामध्ये फर्स्ट e रेस टू x काय करायचं आपलं a इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 0 आणि b इज इक्वल टू 1. किती व्हॅल्यू घ्यायची आहे? 0 आणि 1. लेट f of x इज इक्वल टू e रेस टू x इन 0,1. पुट करा. द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. कारण काय e रेस टू x आहे, e रेस टू x कंटिन्यूअस असतो. ओके, तुम्ही जर व्हॅल्यू पुट करत गेला तर तुम्हाला काय होणार? एक्झिस्ट होते ते व्हॅल्यू डायरेक्ट. स्टेप ए देखना ही नहीं, एग्जाम्पल आया ना एमएटीवी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, कौन सा भी थ्योरम हो तो डायरेक्ट ए लिखना है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0,1, क्योंकि आपको डिसकंटिन्यूअस एग्जांपल आने वाला नहीं है, तो ये आएगा नहीं. तो सिंपल है, आप ये सॉल्व कर सकते हो. ई रेस टू 0 उसकी वैल्यू में 1 मिलेगी और ई रेस टू 1 की वैल्यू आप फाइंड करें तो ई रेस टू कुछ तो समथिंग 2.78 कुछ तो मिलती है समथिंग. ओके, तो ये वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है. ये वैल्यू में क्या मिल रहा है? प्रॉपर वैल्यू, रियल वैल्यू मिल रही है ना, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस ही रहता है, तो कोई चूज करने की कोई जरूरत नहीं रहती. ओके, उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट है. क्यों? एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल. कंटिन्यूस है इसका मतलब 100% वो डिफरेंशिएबल ही होता है. कंटिन्यूस आहे, कंटिन्यूस याचा अर्थ काय असणार आहे? ते डिफरेंशिएबल. ढगात गोळ्या मारण्यासाठी ढगात गोळ्या मारायच्या. फंक्शन इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूस याचा अर्थ काय असणार? ते कारण हे प्योर मैथमेटिक्स है. प्योर मैथमेटिक्स में अपन इमेजिन कर सकते हो. प्योर मैथमेटिक्स में से हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं. यही हमें इमेजिन करना है कि ये कंटिन्यूस है और उसके बाद वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब वो क्या है? डिफरेंशिएबल है. बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, दिस मीनिंग देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट का. चलो थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पे देयर एग्जिस्ट x is equal to c in open interval such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. उसके बाद हमें डेरिवेटिव निकालना है. ओके, डेरिवेटिव f of x is equal to e raised to x. f dash of x काय येणार? e raised to x as it is. पुट करा e raised to c. f of 0 हे काय 1 आणि e चे व्हॅल्यू तर आपण काढलेत ऑलरेडी, फक्त त्याच्यामध्ये पुट करा. आता e raised to c. e raised to c is equal to e minus 1 upon minus 0 plus 1. f of b ची व्हॅल्यू इथे काय होतं? f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. फॉर्म्युलामध्ये पुट करा. f of b ची व्हॅल्यू काय आली? e. f of a ची व्हॅल्यू काय आली? 1 अप मायनस b ची व्हॅल्यू 0 आहे, a ची व्हॅल्यू 1 आहे. उलट झालंय पुट करताना. b ची व्हॅल्यू 1 हा इथं 1 आहे, मायनस 0 असं आहे. 1 मायनस 0 क्लिअर करा. 1 मायनस 0, b ची व्हॅल्यू 1 आहे, a ची व्हॅल्यू 0. लिहिताना उलट लिहिलेलं आहे तिने. e मायनस e रेस टू c इज इक्वल टू e माइनस 1. आता c क्या आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करने तो सिर्फ इस e को कैंसिल करना है. e मतलब क्या रहता है? एंटी लॉग. इसको लॉग ले लो, लॉग ऑफ e रेस टू c. इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों कैंसिल होकर फक्त c बचता है. ओके, म्हणजे
ई रेस टू सी मतलब ई इज इक्वल टू ई माइनस वन। इसको क्या करना है, लॉग लॉग से मल्टीप्लाई कर दे, लॉग टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग इथं काय ना लॉग सी इज इक्वल लॉग ई रेस टू सी, लॉगला ई काय होतं कॅन्सल होतं. ओके, सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई मायनस वन. ई ची व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड करू शकता कॅल्सीवरती, शिफ्ट ई आहे बघा बटन, 2 पॉईंट समथिंग येते काय तर, किंवा तुम्ही लॉग ऑफ डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करू शकता काय ते 0 इज सी इज इक्वल टू 0.5413 दॅट लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी. व्हॅल्यू काय ते लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 0,1. चेक करा कॅल्सीवरती काल वरच्या साईडचं भाग बघायचं, फर्स्ट पेज. बोला. लाईट राहिले का? झालं सर. हॅलो सर. हा बोला. सर ती खालची स्लाइड घ्या की. हा घेतली. सर तिथं सी इक्वल टू लॉग ई मायनस वन आहे ना, मग ई 2.7 ठेवलं तर 1.7 येते आणि लॉग 1.7 ची किंमत 0.23 येते सर. आणि ती एल एन नाही का त्याची 1.7 ची किंमत 0.54 येते. मग ते एक हेच घ्या, एल एन घ्यायचं असते, एल एन. एल एन घ्यायचं असतंय का? हा एल एन घ्यायचं. हा ते लॉग आहे ना, लॉग बरोबर येते सर. एल ओ जे आहे ना त्याचं बेस टू 10 असतं, एल ओ जे त्याचं बेस टू 10 असतं आणि एल एन म्हणजे काय असतं, बेस टू ई असतं, नॅचरल लॉग. ई एल एन यूज करायचं, एल एन. हा मग बरोबर येते सर. नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. f of x is equal to sin x in closed interval 0, pi. Let's solve first. Next f of x is equal to f of x is equal to sin x. चालते नसं सांगितलं तर का सॉल्व करून द्यायचं आहे बोर्डवर. हॅलो हॅलो. हा सर चालते. हा चालते ना, काय नाही तर परत तुम्ही म्हणजे सॉल्व करून द्यायचं, व्हाईट बोर्डवर तिकडे सॉल्व करून द्यायचं. एवढं काय अवघड नाही त्यामुळे. ओके ठीक. मग ए ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0, बी ची व्हॅल्यू काय असणार आहे पाय. फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0, पाय. कारण साइनचा अपन करो माहिती तुम्हाला, साइन का कर्व ऐसा रहता है ना, तो कंटिन्यूस ही रहता है. उसकी कोई जरूरत नहीं है वो बोलने का कि नहीं कंटिन्यूस है या नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं. डायरेक्ट मालूम है मेरे को कंटिन्यूस रहता है तो कंटिन्यूस है डायरेक्ट. f of x function is continuous, then f dash x is always exist because every continuous function is a differentiable. Therefore, then there exists x is equal to c in open interval a b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. फॉर्मूला है as it is लिखो. f of x is equal to sin x, f dash of x is equal to डेरिवेटिव्स का ले लो cos x, f of 0 is equal to sin 0, f of 5 is equal to 0. ये पुट करताना वैल्यू तो पुट करायचा, यहाँ पे पुट करनी वैल्यू क्योंकि f of 0 निकाल रहे हैं हम, f dash of 0 नहीं निकाल रहे, f of 0 निकाल रहे हैं ना, f of pi. sin 0 0 रहता है, sin pi भी 0 रहता है. therefore f dash of c is equal to cos c. cos c मतलब cos c is equal to पुट कर दो इस फॉर्मूले में, cos c is equal to 0 minus 0 upon pi minus 0. cos c is equal to 0.
कॉस सी मतलब यहाँ पे कॉस यहाँ पे जाए तो कॉस इनवर्स हो जाएगा ना, सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0, सी इज इक्वल टू π/2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2. क्या समझ लो? नेक्स्ट पॉइंट है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम. कॉची मीन वैल्यू थ्योरम. Cauchy mean value theorem. Statement: if f of x and g of x are continuous, if f of x and g of x are continuous functions in closed interval ab, in closed interval ab, f of x and g of x are continuous function in closed interval ab. Second, f of x and g of x are differentiable functions in open interval ab. F of x and g of x are differentiable functions in open interval ab. Third, g dash of x is not equal to 0. G dash of x is not equal to 0. G dash of x is not equal to 0. Then there exists at least one value. Then there exists at least one value x is equal to c in open interval ab. X is equal to c in open interval ab such that f dash of c upon g dash of c, f dash of c upon g dash of c is equal to f of b minus f of a, f of b minus f of a upon g of b minus g of a, g of b minus g of a. वही करना है f of x एंड g of x. यहाँ पे अभी दो फंक्शन होंगे, वो कंटिन्यूस होंगे, ऑलवेज कंटिन्यूस होंगे. दोनों कंटिन्यूस, इसका मतलब ऑलवेज वो डिफरेंशिएबल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. सिर्फ एक्स्ट्रा हमें क्या चेक करना है, g dash of x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 आ रहेगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा ना. तो इसलिए g dash of x इज नॉट इक्वल टू 0. देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू c इन ओपन इंटरवल ab such that f dash of c upon g dash of c is equal to f of b minus f of a upon g of b minus g of a.
झालं. काय करायचं याच्यामध्ये एक्स्ट्रा बघा. f of x and g of x काय पाहिजे कंटिन्युअस इन क्लोज्ड इंटरवल a b. तर काय असणार f dash of x and g dash of x. g dash of x exist in closed interval open interval sorry a b. And third condition काय होते g dash of x is not equal to 0. Then there exists a c between c in open interval a b such that f dash of c upon g dash of c is equal to f of b minus f of a upon g of b minus g of e. इतना ही करना है. ओके ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल लेंगे.